Good morning, everyone. In the main lesson, we read about the Olympic Games. See the picture and guess the theme. ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଆଉ ଅନୁମାନ କର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ. How can an Olympic champion be associated with ducks? ଜଣେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିଜେତା ବତକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ? Let's read and see. Listen carefully. Bobby Pierce was born in Sydney in Australia. His father was a great sculling champion. Bobby Pierce जड़े ऑस्ट्रेलिया सिडनी रे से जन्मग्रहण करथिले. तांको बापा जड़े महान स्कलिंग चैंपियन हैला. एक चालक विशिष्ट नौचालना प्रतियोगितार चैंपियन बा श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी से थिले हैला. गोटे चाल माने आमर अच्छी देखिथिबो केरल रे माने बहुत गुड़े चालक थिबो आउ डंगारे सेमानकर गोटे कंपटीशन प्रतियोगिता हुए. किंतु एटा होची जणे चालक जणे जणे गोटे गोटे माने बोट रे जिबे आउ सेइथरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटा प्रतियोगिता हेइथाय. तो तांको बापा जणे स्कलिंग चैंपियन थिले. गोटे चालक विशिष्ट नौचालना प्रतियोगिता हैला. प्रतियोगितार से थिले चैंपियन बा श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी थिले. When Bobby was 5, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat. ଯେତେବେଳେ ବବିଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା. When Bobby was 5, ଯେତେବେଳେ ବବିଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ସିଡନୀ ହାର୍ବର ହେଲା ସିଡନୀ ବନ୍ଦର ଚାରିପଟେ ନୌଚାଳନା କରିଥିଲେ. A little later he won his first race competing against 14 years olds. तापरे किछि दिन पर से 14 वर्ष बयसर प्रतियोगी मानक सहित प्रतियोगिता करी तांकर प्रथम प्रतियोगिता से जीति जाइथिले. One of the judges asked him, "How old are you, Bobby?" तांकर जने विचारपति तांको पचारिले तुमको केते बयस बबी? And he replied proudly, 6 sir. एवं से गर्वर सहित उत्तर देले 6 वर्ष महाशय. बुझिला 5 वर्ष रे से नौचालना आमर सिडनी रो हार्बर रे चारिपटे से नौचालना करथिले. 6 वर्ष रे तार अर्थ से 6 वर्ष रे तांको जीवनर प्रथम प्रतियोगिता से जीति थिले. बुझिला 6 वर्ष रे. किंतु तांको एगेंस्ट केते जण थिले को इयर्स लोक माने थिले ना 14 वर्षर पिला माने थिले. तो आमर क्वेश्चन आसिला व्हेयर वाज बॉबी बॉर्न. बॉबी कोठी जन्म होइतिले? बॉबी पियर्स केउठारे जन्म ग्रहण करथिले होइतिले? इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया. व्हाट वाज हिज फादर. तांको बापा कोन थिले? ए ग्रेट स्कलिंग चैंपियन. व्हाट डू यू मीन बाय स्कलिंग. स्कलिंग रो अर्थ कोन? स्कलिंग रो अर्थ हैला स्कलिंग मीन्स सिंगल मैन बोट रेसिंग कंपटीशन. At what age did he start rowing boats? केते वर्ष बयस रे से नौचालन आरंभ करथिले? 5 years. How did was he when he won the first race? केते वर्ष बयस रे से प्रथम प्रतियोगिता जीति थिले? 6 years. How old were his competitors? तांको प्रतियोगी माने केते वर्ष बयस रे थिले? 14 years old. Who asked about his age? तांको एज विषय बयस विषय किए पचार? One of the judge. तेणु तमें युड़िक माने आमर सिंपल क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे 7टा तार क्वेश्चन आंसर पे मैंने सजाड़ी करदेव है. तापर आम आज पढ़ा तापर सेशन 2टा पढ़ा. By the time he was 20, Bobby was sculling champion of Australia. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ଚାଳକ ବିଶିଷ୍ଟ ନୌକା ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ. The following year 1928 he went to Amsterdam to compete in the Olympic Games. से 1928 से वर्ष से कौन कले ओलंपिक क्रीडा रे प्रतियोगिता करने आमस्टरडाम गले. आमस्टरडाम है गोटे जगार ना है बुझे ना.
ତ ସେ ସେଠିକି ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା କେତେ 20 ଇୟର୍ସ, ଆଉ ଆମର ମାନେ ମସିହା ହେଉଛି କେତେ 1928 ମସିହା। In the finals he competed against Ken Myers of America. ଶେଷ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଆମେରିକାର କେନ୍ ମାୟର୍ସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇନାଲରେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କେନ୍ ମାୟର୍ସ ଆଉ ଆମର ବବି ପିୟର୍ସ। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେସ୍ ବବି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଡ୍। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆରମ୍ଭରୁ ବବି ଆଗରେ ଥିଲେ ବା ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଆଟ୍ ଦ ହାଫ୍ ୱେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଡ଼ିଂ। ଅଧା ବାଟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଭେରି ମଚ୍ ଆହେଡ୍ ଅଫ୍ ମାୟର୍ସ, ଏବଂ ମାୟର୍ସଙ୍କ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ବବି ଉଡ୍ ଇଜିଲି ୱିନ୍। ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ବବି ସହଜରେ ଜିତିଯିବେ। କେନ୍ ମାୟର୍ସଙ୍କଠୁ ସେ ଏତେ ଆଗରେ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ବବି ସହଜରେ ଆମର କମ୍ପିଟିସନଟାକୁ ଜିତିଯିବେ ବୋଲି। ଦେନ୍ ସଡନ୍ଲି ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟିଗଲା। ବବି ହିୟର୍ଡ ଏ ସାଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ଡ ଓଭର ହିଜ୍ ସୋଲଜର୍ସ। ବବି କୂଳରୁ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଲୁକ୍ଡ ଓଭର ହିଜ୍ ସୋଲଜର ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଚାହିଁଲେ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଟି ଶୁଣାଯାଉଛି। ହି ସ ଏ ଡଗ୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ ଡକଲିଙ୍ଗସ୍ ସୁଇମିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଦ କ୍ୟାନେଲ। ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡକ୍ ହେଲା ଆମର ବତକ, ଡକଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ବତକମାନଙ୍କର ଛୁଆ, ବୁଝିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବତକ ଏବଂ ତା'ର ଛୁଆମାନେ କେନାଲଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଇମିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଦ କ୍ୟାନାଲ। ଦେ ୱେର୍ ସୁଇମିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବୋଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାର ଗତିପଥ ମଧ୍ୟକୁ ପହଁରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଡଙ୍ଗାଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ବବି ପିୟର୍ସ ଯେଉଁ ପଟରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ସେ ନୌକା ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ପଟକୁ ସେ ବତକ ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବବି ପିୟର୍ସଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟା ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, ଧକ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। The poor birds had no idea that they were in the middle of an Olympic race. ବିଚରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେମାନେ କ୍ୟାନାଲରେ ଆରାମସେ ମାନେ ପହଁରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାମରେ ସୁଇମିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଧାରଣା ନଥିଲା। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବବି ସ୍ଲୋଡ୍ ହିଜ୍ ବୋଟ୍ ଡାଉନ୍। ହଠାତ୍ ବବି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟିର ଗତିଟିକୁ କମେଇ ଦେଲେ। ମାୟର୍ସ ୱାଜ୍ କ୍ୟାଚିଂ ହିମ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ। ମାୟର୍ସ ଯେଉଁ ପଛରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲେ, ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଦ ପିପୁଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସୋର୍ ୱେଆର୍ ସାଉଟିଂ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ୱେଆର୍ ମ୍ୟାଡ୍। କୂଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ ସତେ ଯେପରି ସେ ପାଗଳ ଥିଲେ କି, କାହିଁକି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗତିପଥଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କମେଇ ଦେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାୟର୍ସ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗତିପଥ ହଠାତ୍ କି କ'ଣ ପାଇଁ କମେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବେଗଟା ହାରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଚିଲଉଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି କି। ବଟ୍ ବବି ୱେଟେଡ୍ ପେସେନ୍ସଲି until all the ducklings were out of harm's way. କିନ୍ତୁ ବବି ବତକ ଛୁଆଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରୁ ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ସେ ମାନେ ବତକ ଆଉ ବତକ ଛୁଆ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଦେନ୍ ହି ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ରେସ୍ ଇଜିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବତକ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଯାଇସାରିଲେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଗତି ବା ବେଗଟାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ସହଜରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟିକୁ ଜିତିଗଲେ। ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହିରୋଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହି ହୁ ଓନ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ିଜ୍ ହାର୍ଟ।
ଅଲମ୍ପିକ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ବୀର ଅଛନ୍ତି ବା ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରି ପାରିଥିଲେ। ହି ଓନ୍ ଏଭ୍ରିବଡିଜ୍ ହାର୍ଟ। A Dutch newspaper wrote, he won the goodwill of the children of Amsterdam. ଗୋଟେ ଡଚ୍ ଖବରକାଗଜରେ, ଡଚ୍ ହେଲା ଆମର ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ କହନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଡଚ୍ ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମଷ୍ଟରଡାମ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଗୁଡୱିଲ୍ ହେଲା ସଦିଚ୍ଛା, ହେଲା ସେ ସଦିଚ୍ଛା, ଆମଷ୍ଟରଡାମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ସଦିଚ୍ଛା ଜିତିଥିଲେ। His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the incident of the dogs. Bobby is that kind of bloke, they said. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଦଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବତକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଘଟଣାରେ ସେ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ବବି ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ। From the age of 6, Bobby Pierce competed in races for 33 years and retired from sports in 1945. ବବି 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1945ରେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଅବସର ନେଲେ ବା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅବସର ନେଲେ। ହାଉ ମେନି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରେସେସ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ହି ଲଷ୍ଟ? କେତୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେ ହାରିଥିଲେ ତୁମେ ଭାବୁଛ? ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ରେସ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହାରି ନଥିଲେ। ସେ ସବୁତକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛନ୍ତି ସବୁତକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍କଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ତାହେଲେ ସ୍କଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ, ବବି ପିୟର୍ସ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ହେଲା। ଆଉ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେବ। ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।